three charges q minus q naught are placed as shown in the figure. The magnitude of the net force on charge q naught at the point O is k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Cbse 2021 term 1ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். அப்போ term 1 term 2 அந்த கொரோனா இருந்ததுனால வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் q நாட், QAன்னு இருக்குது, இட் இஸ் q நாட். இப்போ அந்த q நாட்டில் எவ்வளவு டோட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது, நெட் ஃபோர்ஸ் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ இன் டீடைல். இப்போ திஸ் இஸ் அ லைன் அண்ட் இந்த சென்டரில் யூ ஹேவ் பீன் பிளேஸ்ட் q நாட் and another two locations we have plus q naught and another location we have minus q naught. இப்போ இந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சார்ஜ் இருக்குல்ல, சென்டர் சார்ஜ், இந்த ரெட் கலர் சார்ஜ் இருக்குல்ல, the red color charge is being communicating with charge green and charge blue. அதனால் so if you have two equal charges, positive charges, they will be repelling each other, and positive and negative charges இருந்துச்சுன்னா they will be attracting each other. ஸோ அப்படி தானே, ஸோ அது இழுக்கப்படும். அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we have ரெட் கலர் பக்கத்தில் we have a green charge and a blue charge. அதனால் this charge either the red color charge will be attracted or repelled by the green charge. ரெட் கலர் சார்ஜ் வந்து இழுக்கப்படலாம் அல்லது தள்ளப்படலாம் green சார்ஜோட, அல்லது ப்ளூ கலர் சார்ஜ் வந்து இழுக்கப்படலாம் அல்லது தள்ளப்படலாம். அது எதை சார்ந்து இருக்குது? இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பொலாரிட்டினா எந்த சிம்பிள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து. ஸோ ரெட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா we have the charge, positive charge q naught, and green color charge is q plus q, so that plus q and positive q naught, இங்கே minus q, blue color charge is minus q. ஸோ இப்போ the total force on q naught, summation of force on the charge q naught is equal to என்னன்னா அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிடலாமா? அதுக்கு we can have a name, the charge kept at O and charge kept at A and charge kept at B அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, so the force, summation of force on the charge kept at O is equal to summation force on O இப்படி தான் எழுத போகிறோம், on O due to the charge kept at A plus force on O due to the charge kept at B. இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா என்னென்னா force on O by A, force on O due to the charge at A is equal to K. அவங்க K என்ன எடுக்க சொல்லிட்டாங்க? 1 by 4 pi epsilon naught அப்படின்னு நம்ம எடுக்கலாம். அவங்க அப்படி தான் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க K. ஓகே, 1 by 4 pi epsilon naught charge kept at A, charge kept at O divided by the shortest distance between A to O the whole square and the direction from A to O. So the shortest distance between A to O, charge kept at A, charge kept at O, and the direction from A to O. இப்போ A to O இதே இது நம்ம ஸோ இப்போ அடுத்து எழுதிக்கலாமா? இன்னொன்று எழுதிக்கலாமா? force on O due to the charge kept at B is equal to K Q charge kept at B, charge kept at O divided by distance between B to O the whole square and the direction from B to O vector. Okay, so charge at B என்னடா? charge at O என்ன? Q naught. charge at O is Q naught. அது நம்ம நாட் மாதிரியே தான் எழுதியிருக்கோம், it will be Q naught. ஸோ charge kept at O அடுத்ததுக்கு எப்படி எழுதியிருக்கோம்? it is Q naught. அது நாட்டாகவே எழுதிக்கலாம். So charge kept at A என்ன? what is the charge kept at A? it is plus Q. And charge kept at B is minus Q. Charge kept at A நம்ம என்ன எழுதலாம்? it is plus Q. ஸோ அப்படியே எழுதிக்கோங்க plus Q. Charge kept at B எப்படி எழுதிக்கலாம்? it is minus Q. So it is minus Q. Okay, so the distance between, shortest distance between A to O to A என்னடா? O from ROA னா என்னன்னா the shortest distance between O to A. அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க. O to B, so the shortest distance between O to B is A. சரியா? ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம we can write A square, இங்கே A square எழுதிக்கலாம். ஸோ இங்கே கீழே நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்? we can write A square.
So direction from B to O. So direction from B to O. இப்போ இதான் என்னுடைய plus x, இது என்னுடைய plus y. So direction from B to O. B இலிருந்து O க்கு வரோம்னா what is the direction they can follow? Minus y cap. அப்படிதானே? So direction from B to O is minus y cap. So minus y cap அல்லது minus j cap அப்படின்னு கூட எழுதிக்கலாம். So we will go with minus j. So direction from A to O. Direction from A to O is minus I cap. A இங்கே இருந்துச்சு, O இங்கே இருக்கு. I have to travel from A to O in the direction I have to follow. சரியா? So I will write everything. இப்போ நம்ம மொத்தமாக எழுதிடலாம். இதை இப்படி கூட எழுதலாம். How can I write it? I can also write in such a way minus k q naught by a square I cap அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். சரியா? It's also allowed to write. இங்கே எப்படி எழுதிக்கலாம்? So here minus it becomes plus k q naught by a square j cap. இது ரெண்டுத்தையும் I will substitute here. Okay. இப்போ a force on O due to A என்ன பண்ண போகுது? It is minus k q naught by a square I cap. So plus k q naught divided by a square j cap. So I have common terms. ஒரே டேர்மாக இருக்குது. ஒரே டேர்மாக I can remove it outside. ரிமூவ் பண்ணி எழுதிக்கலாமா வெளியே? If I remove it outside எனக்கு என்ன இருக்க போகுது? Minus k. So I'll keep k q naught by a square. So எனக்கு என்ன இருக்க போகுது? Minus I cap plus j cap. இப்போ for a name sake ஒரு இதுக்காக I will keep it as f. f is equal to நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? ரஃபாக எடுத்துக்கிறேன். I will take நான் எடுத்துக்கிறேன் k q naught by a squareன்னு எடுத்துக்கிறேன் for simplicity. ஸோ இது திருப்பி எழுதிட்டு இருக்க வேண்டாம்ல. ஸோ I will write f I cap plus j cap அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன். f கொண்டு நான் உள்ளுக்கு நான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். என்ன வரும்? minus f I cap plus f j cap அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன். எழுதின பிறகு what is asked? You are asked to find the magnitude of the net force. மதிப்பு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. The magnitude of the net force, the value. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது வெக்டர் டோட்டல். சரியா? டோட்டல் தான் கண்டுபிடிச்சோம். We found the total force on யாரு? இந்த வெக்டர் ஃபார்ம். The summation of the force asked or net force on the charge kept at O is equal to என்ன வந்திருக்கு? minus f I cap plus f j cap. ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கான மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கணும்னா how will we find magnitude of a vector? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் I காம்பனண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பர்சனை எடுத்து எழுதி ஹோல் ஸ்கொயர், j காம்பனண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நபரை எழுதி the whole square. So the answer is f square plus f square. So f square plus f square என்ன வரும்? 2f square. 2f square வரும். So 2f square how can I write it? f root 2 அப்படின்னு எழுதலாமா? So இதான் ஆன்சர். So f root 2, what is f? k q naught divided by a square root 2. So இதான் நம்முடைய ஆன்சர். ஸோ இது 4 ஆப்ஷன்ஸாக கொடுத்துருந்தாங்க. 4 ஆப்ஷன்ஸ் வாஸ் given A. ஆப்ஷன் A இது கொடுத்துருந்தாங்க. ஆப்ஷன் B வாஸ் given 2k q naught by a square அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ஆப்ஷன் C என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா root 2k q naught by a square அப்படின்னு டினோட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் D என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 1 by root 2 k q naught by a square அப்படின்னு 4 ஆப்ஷன்ஸ் இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இப்போ என்ன ஆப்ஷன்னு நீங்கள் காமெண்ட்டில் சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ். ஓகே, ஸோ இதான் உங்களுக்கு இது எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதணுமோ எழுதிக்கோங்க. சரி, இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் பார்க்குமா? எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாலேஜ் மாதிரி பார்த்துக்கலாமா? இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி எந்த டைரக்ஷனில் இருந்திருக்கும்? சரியா, எந்த டைரக்ஷனில் இருந்திருக்கணும்னா, ஸோ இப்படி தானே கொடுத்துருக்காங்க, இதை மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. டைரெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நெட் ஃபோர்ஸ், டோட்டல் ஃபோர்ஸ். ஸோ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆன் த சார்ஜ். இப்போ நம்ம ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் வரைய போகிறோம். ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ், மொத்த ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் ஆன் த சார்ஜ். ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் ஆன்
force on diagram on charge 2 diagram on charge 2 வரையும் பொழுது அது எப்படி இருக்கு? it is ஒரு இது minus f I cap minus f I cap அப்புறம் என்ன இருக்கு? f j cap plus f j cap ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூல தான் இருக்கு. it has both the same value. so if I draw like this இத மாதிரி வரைஞ்சனா, so if I take it as alpha, இதான் total force, மொத்த force, total force vector on charge 2, the total force vector on charge 2. so the red கலரும் வரையலாம் அல்லது அந்த blue கலரும் வரையலாம். so this is f and this is f. so how can I find alpha? alpha கண்டுபிடிக்கணும்னா tan alpha is equal to opposite என்ன f, adjacent என்ன f. ஆல்ஃபாக்கு ஆப்போசிட் பர்சன் இஸ் வேறு கலர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டுமா? ஸோ ஆல்ஃபாக்கு ஆப்போசிட் பர்சன் இஸ் எஃப் அண்ட் த பர்சன் நியர்பை இஸ் எஃப். ஸோ எஃப். ஸோ எஃப்னா என்ன? வில் ஹாவ் 1. எஃப் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் 1. ஸோ வில் ரைட் 1. ஸோ 1 டேனில் எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம்? யூ கேன் ரைட் இட் tan 45 degree. okay, so 1 can be written as 45 degree. so alpha is equal to 45 degree. சரியா? with respect to யாரோட? with respect to the positive x-axis, negative x-axis. with respect to the negative x-axis, negative x-axisல இருந்து நம்ம எவ்வளோ டிகிரி டர்ன் பண்ணணும்? 45 டிகிரி. எப்படி? clockwise-ல டர்ன் பண்ணணும். okay, so the resultant force direction எப்படி சொல்லலாம்? direction is direction. அது எப்படி சொல்லலாம்னா 45 degree clockwise from the negative x-axis. இன்னொரு பாயிண்ட் கூட எடுக்கலாம், negative x-axis. ஸோ இன்னொரு பாயிண்ட் கூட சொல்லலாம். எப்படி மீன்ஸ்? ஸோ கரெக்டாக 45 டிகிரியில் இருக்குல்ல. ஸோ இஃப் இட் இஸ் நார்த், சவுத், ஈஸ்ட், வெஸ்ட் அப்படி சொல்லும்போது கரெக்டாக 45 degree means it is pointing in the northwest direction அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். so the total force on q naught is pointing with a summation of force. எவ்வளோ வேல்யூ இருக்கு? the summation of force on 2 is equal to root 2 k q naught by a square, k q naught by a square in the northwest direction. okay, so the problem is done. இதெல்லாம் கேட்கல, the value மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. that means the magnitude only was asked in the question. okay, thank you for watching the video until the end. நன்றி. bye.